Hello students, today we are going to see topic 4.4.1. Topic 4.4 is, yesterday we have seen just started 4.4 topic, heat internal energy. So on that topic the basic questions are these. So first topic of 4.4.1, write a short note on internal energy of a system. What is meant by internal energy? Antarik urja, internal energy. This is first point is the definition, and here there is explanation with example. So listen carefully. Internal energy is defined as the energy associated with the random disordered motion of the molecules of a system. The system, consider one of the cylinder, and in this cylinder any gas is filled. Then the gas molecules are always in random motion, they are moving here and there. Random motion, Raynaud गती. तो जो सिलेंडर आहे, सिलेंडरमध्ये भरलेला गॅस मोनोॲटॉमिक असो का डायॲटॉमिक असो का पॉलीॲटॉमिक असो, तर त्याचे पॉलीॲटॉमिक म्हणजे मॉलिक्युल्स मोर दॅन 2 atoms when joined to form they forms the molecule. तर मॉलिक्युल्स असो का ॲटम्स असो गॅसमध्ये, ते एका जागेवर शांत बसत नाहीत. They are moving here and there, up and down, left and right, forward, backward. In this way they are moving anywhere with any velocity. We have seen that in kinetic theory of gases, the molecules are very small, very tiny, and they are in random motion. If they are moving, they must have some kinetic energy. Also they have potential energy, and due to these energies they have some internal energy. So internal energy is defined as, internal energy ची definition अशी केली जाते की the energy associated with means possessed or च्या अंगी असणे किंवा due to, the energy associated with the random disordered motion. Molecules of a gas they are not in order, they are not moving in a single straight line or any defined path. They are not moving, they are moving anywhere with any possible velocities to any direction. So their motion is disordered or random, and due to random motion or disordered motion, molecules have some energy. That system contains which molecules, that molecules have some energy. That energy is called as internal energy. Understood or not? Internal energy is defined as the energy due to, if you forgotten this word associated, then internal energy is defined as energy due to the random motion or disordered motion of the molecules of the system. You can write, it is also correct. Okay, so it is different than the macroscopic ordered energy of a moving object. Macroscopic moving object and microscopic. Micro means सूक्ष्म, जे डोळ्यांना दिसत नाहीत त्यांना मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स म्हणायचं. Viruses, bacteria, cell or molecules, air molecules, that are called as microscopic objects. But macro means जे डोळ्यांना दिसू शकतात, थोडेफार असे धुलीकण मोठे असतील, कोणती पण वस्तू जी मोठी आहे, डोळ्यांना दिसू शकते. मोबाईल आहे, स्टँड आहे, टेबल आहे, पेन आहे, अजून इतर ॲनिमल्स आहेत, घरं आहेत, गाडी आहे वगैरे, हे सगळे मॅक्रोस्कोपिक आहे. मग इट इज डिफरंट दॅन द मॅक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. ही जी इंटरनल एनर्जी आहे ही डिफरंट आहे कोणापेक्षा, कारण इथं मॉलिक्युल्स हे मायक्रोस्कोपिक असतात, अँड दे आर
in the system. They are present in the system and they having some internal energy, and this internal energy is different than the molecules or the macroscopic objects. Macroscopic objects have some energy, kinetic or potential. We have seen from 9th standard. Macroscopic objects, if they are moving in a straight line or they are moving in a circular motion or so many motions they are performing, and their energy is different than the internal energy. म्हणजे इंटरनल एनर्जी ही मॅक्रोस्कोपिक सारखी नाही, त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. मॅक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्सला जी एनर्जी असते ती वेगळी असते हे सांगायचे. इट इज डिफरंट. इट इज मीन्स हु इज डिफरंट. इंटरनल एनर्जी इज डिफरंट दॅन द मॅक्रोस्कोपिक. मॅक्रोस्कोपिक कसे असतात? ऑर्डर्ड मोशन मध्ये असतात. त्या ऑर्डर मीन्स डिसिप्लिनरी. एखादी कार चालते तर त्याला ड्रायव्हर सांभाळतो कोणत्या डायरेक्शनला फिक्स जायचं आहे, म्हणून त्यांची मोशन ही ऑर्डर्ड आहे आणि त्यांची एनर्जी ही वेगळी आहे. त्यांची या इंटरनल एनर्जीमध्ये गणती करू शकत नाही किंवा काउंट करू शकत नाही. तर बघा, इट इज डिफरंट दॅन द मॅक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ ए मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, आता याच्यासाठी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, अ ग्लास ऑफ वॉटर ॲट रेस्ट ऑन द ग्राउंड. एक ग्लासमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि तो ग्राउंडवर ठेवलेला आहे. हॅज नो कायनेटिक एनर्जी. तो ग्लास मुव्हिंग नाही तर त्याला कायनेटिक एनर्जी नाही. इट्स पोटेन्शियल एनर्जी कॅन ऑल्सो बी टेकन ॲट झिरो. तो ग्राउंड लेवलला आहे. तो काहीतरी हाईटवर राहिला असता तर mgh याची व्हॅल्यू काहीतरी राहिली असती तर त्याला पोटेन्शियल एनर्जी पण राहिली असते. पण तो ग्राउंड लेवलला आपण पोटेन्शियल एनर्जी झिरो समजतो. तर इट इज नॉट मुव्हिंग, सो इट्स कायनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो झिरो, अँड इट इज ॲट द ग्राउंड लेवल, सो इट्स पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑल्सो झिरो. ग्लास, फॉर एक्झाम्पल, ग्लास ऑफ वॉटर ॲट रेस्ट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंडवर ग्लास पाण्याच्या भरून पडलेला आहे. इट इज नॉट इन मोशन, सो इट हॅव्हिंग zero kinetic energy, as well as it is on the ground level. It is not at some height, so its potential energy is also taken to be zero, considered to be zero. But inside the glass, the molecules are moving. They are not stable or stationary. They are always moving anywhere with any possible velocities in any direction, so they must have some energy inside the glass molecules of water. See, but the water molecules in the glass at the given temperature. आता at the given temperature means what? तुम्ही जो ग्लास पाण्याचा घेतला त्या पाण्याला सबवॉट काहीतरी टेम्परेचर असेल, मोर दॅन झिरो असेल. आणि म्हणून आपण पाहिलेलं आहे की ॲब्सोल्यूट झिरो म्हणजे -273 डिग्रीला त्यांची मोशन स्टॉप होते. हे कायनेटिक एनर्जीमध्ये शिकलो आपण. वेन द मोशन ऑफ द गॅसेस ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ लिक्विड स्टॉप्स, वेअर इट इज स्टॉप्स? ॲट -273 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज 0 केल्विनला ती स्टॉप होते. पण पाणी हे रूम टेम्परेचरचं असतं, मोर दॅन 0 डिग्री असतं, 0 केल्विन असतं. म्हणजेच मोर दॅन 0 केल्विन असेल तर मॉलिक्यूल हे मुव्हिंग असतात. तर बघा, बट द वॉटर मॉलिक्युल्स इन द ग्लास ॲट द गिव्हन टेम्परेचर मूव्ह ॲट रँडम स्पीड. रँडम म्हणजे अचानक कोणत्याही डायरेक्शनला जाणे, दॅट इज कॉल्ड रँडम मोशन. रँडम स्पीडने ते मूव्ह होत असतात. by virtue of which the system has some internal energy. ग्लास पाण्याने भरलेला आहे, ग्लास मुव्हिंग नाही म्हणून कायनेटिक एनर्जी पण नाही. ग्राउंडला ठेवलेला आहे, ग्राउंडवर जमिनीवर असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी पण झिरो आहे. बट द ग्लास ऑफ वॉटर कंटेन्स द वॉटर मॉलिक्युल्स अँड दे आर नॉट इन स्टेबल और स्टेशनरी स्टेट. दे आर मुव्हिंग हिअर अँड देअर इन एनी डायरेक्शन, मीन्स दे हॅव रँडम एनर्जी. And due to this, they have random speed or random motion, and due to the random motion, they got some energy or they possess some energy, and that is their
इंटरनल एनर्जी, ती त्यांची इंटरनल एनर्जी असेल. दस मग याच्यावरून आपण काय शिकतो बघा. दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सबस्टन्स इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स. इंटरनल एनर्जी काय असते, त्या सिस्टममध्ये जे ॲटम्स मॉलिक्युल्स असतील त्यांच्याकडे असणारी जी एनर्जी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरनल एनर्जी. सिस्टमच्या मध्ये असणारे द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सबस्टन्स, कोणत्या पण सबस्टन्सची किंवा सिस्टमची इंटरनल एनर्जी ही काय असते, ही ती एनर्जी असते, इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द ॲटम्स. सगळ्या ॲटम्सची एनर्जी ॲड करायची, ऑर मॉलिक्युल्सची, ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्सची एनर्जी काय करायची, ॲड करायची, आणि ती टोटल एनर्जी म्हणजेच त्या सिस्टमची, सबस्टन्सची इंटरनल एनर्जी असते. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल यू. इंटरनल एनर्जीला यू अक्षराने, लेटरने डिनोट करतात. लक्षात ठेवा, इंटरनल एनर्जी येणार आहे पुढे, डेरिवेशन असणार, त्याच्यामध्ये यू इंटरनल एनर्जीसाठी वापरला जातो. मग आता बघा इंटरनल एनर्जी बद्दल शॉर्ट नोटमध्ये आपण काय शिकलो, व्हॉट वी हॅव लर्न अबाउट इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू. तर पहिला पॉईंट आहे इंटरनल एनर्जी कोणाला म्हणायचं, डिफाईन. द एनर्जी असोसिएटेड विथ द रँडमनेस ऑर डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्युल्स ऑर ॲटम्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड ॲज इंटरनल एनर्जी. समजलं. इंटरनल एनर्जी ही इज डिफाइन्ड, ॲजची डेफिनेशन अशी केली जाते की द एनर्जी पजेस्ड बाय और ड्यू टू और एनर्जी असोसिएटेड विथ, असोसिएटेड मीन्स च्या कडे असणे, ड्यू टू, असोसिएटेड विथ द रँडम और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द सिस्टम. कारण सिस्टममध्ये जे मॉलिक्युल्स असतील गॅसेस और लिक्विडचे ते नेहमी रँडम मोशनमध्ये असतात आणि त्यांच्यामुळे जी एनर्जी त्यांना असते एकूण टोटल एनर्जी, तिला म्हणायची इंटरनल एनर्जी. आणि मॅक्रोस्कोपिक, हे मायक्रोस्कोपिक असतात मॉलिक्युल्स और ॲटम्स. काय असतात, मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, म्हणजे डोळ्यांना न दिसणारे. आणि ही इंटरनल एनर्जी दुसऱ्या पदार्थांपेक्षा की जे मॅक्रोस्कोपिक आहेत त्यांच्यापेक्षा ही वेगळी असते. दिस इंटरनल एनर्जी इज डिफरंट दॅन द मॅक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ ए. बघा आयचा आणि येचा फरक आहे. मायक्रो असेल तर इथं आय येणार आणि मॅक्रो असेल तर MACR, मॅक्रोस्कोपिक ऑर्डर एनर्जी ऑफ ए मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ग्लास ऑफ वॉटर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, द ग्लास इज नॉट मूव्हिंग, the whole glass with water is not moving, so it having zero kinetic energy, as well as it is at the level, ground level, so the potential energy is also considered to be taken to be zero. But the water molecules inside the glass, they are moving here and there, they have random motion, and the total energy of all the molecules is constitutes or forms the internal energy. They having internal energy. Molecules of water having internal energy. Water with a glass is one of the system. So inside the system, if the molecules are moving here and there, they are not in ordered motion, they are in random or disordered motion, and due to these motions they possess some energy, and that energy is called as internal energy. So the internal energy of a substance is the total energy of all atoms or all molecules. Total of energy सगळ्या ॲटम्सची टोटल करायची. एका ॲटमची इतकी, दुसऱ्या ॲटमची इतकी, तिसऱ्या ॲटमची, मॉलिक्युलची इतकी, सगळ्यांची टोटल जी असेल दॅट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दॅट सिस्टम. आणि टोटल इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल यू. कॅपिटल यू अक्षराने इंटरनल एनर्जी दर्शवली जाते. आता टॉपिक नंबर 4.4.2, व्हॉट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम. आता थर्मोडायनामिक्स चॅप्टरमध्ये थर्मोचा मिनिंग आपण पाहिला होता. थर्मोडायनामिक, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स चेंजिंग, डायनामिक मीन्स चेंजिंग, स्टॅटिक मीन्स स्थिर, स्टॅटिकच्या ऑपोजिट वर्ड आहे डायनामिक. तर व्हॉट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. How are the systems classified on the basis of transfer of heat and matter. आता बघा थर्मोडायनामिक सिस्टम म्हणजे काय,
आणि सिस्टमचं क्लासिफिकेशन हीट ट्रान्सफर त्या करत असतात. आपण काल 3 प्रकारच्या सिस्टम पाहिल्या. कोणत्या? ओपन, क्लोज्ड आणि आयसोलेटेड. ते एक्झाम्पल्स होते. आता त्यांच्या डेफिनेशन पाहणार आहेत. ॲक्च्युली हा पार्ट तुम्हाला एक्झाम्पलने मी काल एक्सप्लेन केलेला आहे, म्हणून आज एकदम इझी वाटेल तुम्हाला. तर बघा, हाऊ आर द सिस्टम्स क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट अँड मॅटर. आता हीट ते ट्रान्सफर करतात का, मॅटर ट्रान्सफर करतात का करत नाही, याच्यावरून त्यांचं क्लासिफिकेशन असतं. आता थर्मोडायनॅमिक सिस्टमची डेफिनेशन बघा किंवा मिनिंग बघा. A thermodynamic system is a collection म्हणजे एकत्रीकरण, or a group of objects, भरपूर ऑब्जेक्ट्स एकत्र करून ती सिस्टम बनवली जाते. A thermodynamic system is a collection or a group of objects that can form a unit. ते एक युनिट तयार करतात. Which may have ability to exchange heat with its surrounding. तर ते युनिटला अनेक गोष्टींचं एकत्रीकरण किंवा ग्रुप, अनेक गोष्टींचा ग्रुप. थर्मोडायनॅमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑर अ ग्रुप. एकत्रीकरण किंवा ग्रुप बनवणे. कशाचा? ऑब्जेक्ट्स म्हणजे पदार्थांचा. दॅट कॅन फॉर्म ए युनिट, की ते एकच युनिट तयार करतील. अँड विच मे हॅव ॲबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी, आणि त्या युनिटला क्षमता असेल कशाची? एनर्जी देण्या घेण्याची. सराउंडिंगकडून घेऊ पण शकतात, सराउंडिंगला एनर्जी देऊ पण शकतात ते युनिट. ओके. आता फ्रीज वन ऑफ द सिस्टम आहे, थर्मास वन ऑफ द सिस्टम आहे. आता तुम्हाला मी बायसिकल पण एक सिस्टम बोललो होतो, पण बायसिकल ही सिस्टम आहे, तिच्यामध्ये ईच अँड एव्हरी पार्ट आहे. पेडल आहेत, चेसिस आहे, हँडल आहे, व्हील्स, चाकं आहेत, अजून सो मेनी पार्ट्स आहेत. मग हे काय आहेत? सो मेनी ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड or grouped together, they form a single unit, that is bicycle. Bicycle is a unit, and here the unit which have capability or ability to exchange heat with the environment or with the surrounding, such a unit is called as thermodynamic system. Bicycle is a system, no doubt, but it is not a thermodynamic system. Which system we call it as a thermodynamic system? Which is able, the system or the unit which is made up of many objects collectively forms a single unit, and that have ability to exchange heat with the surrounding. That system can take heat or give heat to the surrounding, heat energy. Such a system only is called as थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. समजलं? मग मोटर कार, गाडी, एरोप्लेन हे सर्व सिस्टम आहेत, पण त्यात थर्मोडायनॅमिक सिस्टम नाहीत. मग थर्मोडायनॅमिक सिस्टम कोणाला म्हणावे? असे सिस्टम की जिथं उष्णतेची देवाणघेवाण होऊ शकते सराउंडिंग सोबत. दॅट इज कॉल्ड ॲज थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. समजलं? मग मिनिंग व्हेरी सिम्पल. ए थर्मोडायनॅमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन, एकत्रीकरण, बनावट, बनवलेलं आहे, बऱ्याच गोष्टी एकत्र आणून बनवलेली आहे थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. दॅट कॅन फॉर्म ए युनिट. तर ते एक युनिट बनवतं, म्हणजे एक सिस्टम बनते. युनिट म्हणजे सिस्टम. विच हॅव ॲबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ द सराउंडिंग. आणि त्या युनिटला काय असेल? ॲबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ द सराउंडिंग. तर सराउंडिंग सोबत एक्सचेंज करण्याची ॲबिलिटी त्या युनिटला असेल, तेव्हा आपण त्याला सिस्टम म्हणू शकतो. कोणती? थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. थोडक्यात, इन शॉर्ट, जी सिस्टम सराउंडिंगला हीट एक्सचेंज करू शकते. एक्सचेंज करणे म्हणजे आयदर टेकन ऑर गिवन. सच अ सिस्टम ओनली इज कॉल्ड ॲज थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. ओके. थर्मोडायनॅमिक सिस्टम्स आर क्लासिफाईड ॲज. थर्मोडायनॅमिक सिस्टमचे 3 प्रकार आहेत. ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आयसोलेटेड सिस्टम्स. ऑन द बेसिस ऑफ, हे कोणत्या आधारावर ह्या 3 क्लासिफिकेशन बनवलेलं आहे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट अँड मॅटर टू द सराउंडिंग. हीट अथवा मॅटर
ते सराउंडिंगला देतात काय का नाही देत याच्यावरून त्यांचे 3 प्रकार पडलेले आहेत. आता आपण काल ओपन सिस्टम पाहिली होती. पहिली ओपन सिस्टम कोणाला म्हणू शकतो? पातेलीमध्ये पाणी गरम करतोय, पातेलीमध्ये पाणी गरम करतोय, मग पातेलीमधून हीट पण बाहेर जाते आणि मॅटर म्हणजे वाफ पाण्याची, पाणी आटत जातं म्हणजे मॅटर पण जात आहे, बरोबर, म्हणून तिला ओपन सिस्टम म्हणायचं. ओके. तर ॲन ओपन सिस्टम डेफिनेशन बघा, एक्झाम्पल मी काल तिघांचे दिलेले आहेत. हां, असे फिगर्स होते, ॲरो होते. पहिल्या फिगरला हीट अँड मॅटर, ॲरो म्हणजे जात होती सिस्टममधून बाहेर सराउंडिंगला, दुसरीमध्ये फक्त हीट जात होती पण मॅटर जात नव्हतं, आणि तिसऱ्या सिस्टममध्ये हीट आणि मॅटर दोघंही जात नव्हतं, थर्मास फ्लास्क हे एक्झाम्पल दिलं होतं. मग आता ॲन ओपन सिस्टम समजतंय ना? मग एकदम सिम्पल आहे, ओपन, क्लोज्ड आणि आयसोलेटेड. आता यांचे प्रकार कशावरून पडले? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट अँड मॅटर. हीट आणि मॅटर त्या सिस्टममधून जातात का, येतात का, याच्यावरून त्यांचे 3 प्रकार पडले. पहिला प्रकार ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम कोणाला म्हणायची? जिच्यामधून हीट ॲज वेल ॲज मॅटर is exchanged to the surrounding. It is open to exchange to the surrounding. Such a system is called as open system. आणि क्लोज्ड मध्ये हीट जाईल पण मॅटर जाणार नाही अशी पॅक्ड सिस्टम, तिला क्लोज्ड म्हणायचं. आणि आयसोलेटेड सिस्टम कोणाला म्हणायचं? थर्मास फ्लास्क एक्झाम्पल दिलं होतं. तर ज्याच्यामधून हीट पण जाणार नाही, मॅटर पण जाणार नाही. मॅटर म्हणजे गॅस ऑर लिक्विड, बाहेर जाणे, दॅट इज एक्सचेंज्ड. जर हीट पण आणि मॅटर पण जाणार नाही सिस्टममधून बाहेर, तिला म्हणायचं आयसोलेटेड सिस्टम. व्हेरी सिम्पल. तर पहिली सिस्टम समजली. मग अन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दॅट फ्रीली अलाउज, फ्रीली मोकळं हुकडी असते ती सिस्टम, फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अँड मॅटर. दोघंही एक्सचेंज होऊ शकतात ह्या सिस्टममध्ये विथ इट्स एन्व्हायरमेंट ऑर सराउंडिंग. एन्व्हायरमेंटचा मिनिंग आहे सराउंडिंग. सराउंडिंग सोबत हीट आणि मॅटर दोघेही जाऊ शकतात, अशा सिस्टमला म्हणायचं ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम कोणाला म्हणायचं? विच अलाउज हीट टू एक्सचेंज विथ द एन्व्हायरमेंट ऑर सराउंडिंग बट नॉट द मॅटर. बघा, a closed system does not allow the exchange of matter. मॅटरला जाऊ देणार नाही ती सिस्टम, बट अलाउज एनर्जी टू बी ट्रान्सफर्ड. पण एनर्जी जाते बाहेर. जसं तुम्हाला याचं एक्झाम्पल मी दिलं होतं, गरम पाण्याचं एक पाऊच येतो पॅक रबराचं, त्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकून द्यायचं आणि त्याचं ढक्कन पॅक करून द्यायचं, आणि रबरची त्याची पिशवी असते ती आपल्याला अंग शेकण्यासाठी, मसल वगैरे काही क्रॅम्प वगैरे असेल तर त्यांच्या मसलला हीट ट्रीटमेंट देण्यासाठी वापरतो. ती कोणती? हीट जाऊ देते पण मधलं पाणी बाहेर जातं का? पिशवीतलं नाही. मग याचा अर्थ ती सिस्टम जी झाली तयार ती कोणती असेल? क्लोज्ड सिस्टम असेल. क्लोज्डमध्ये हीट जाईल पण मॅटर जाणार नाही. ओके, हे एक्झाम्पल दिलं होतं, लक्षात ठेवा. अ क्लोज्ड सिस्टम दॅट डज नॉट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मॅटर, मॅटरला जाऊ देणार नाही, बट इट एक्सचेंजेस ऑर अलाउज टू एक्सचेंज द एनर्जी ऑर हीट, ॲक्च्युअली हीट एनर्जी टू बी ट्रान्सफर्ड. हीट मात्र जाईल. ओके. सिस्टम नंबर 3. An isolated system is completely sealed. Sealed म्हणजे पॅक केलेली आहे, सील केलेली आहे. सीलचा मिनिंग इथं काय घ्यायचा? आयसोलेटेड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट पासून ती पूर्ण अलिप्त आहे, वेगळी आहे, अलिप्त केलेली आहे. जसं थर्मासमध्ये चहा गरम भरला आणि ढक्कन पॅक केलं तर बाहेर थंडीचे दिवस असोत, हीट म्हणजे समर सीजन असो, कोणताही सीजन असो, पण मधली चहाचं टेम्परेचर हे कमी जास्त होणार नाही. मग अशी सिस्टम थर्मास फ्लास्क एक्झाम्पल ही आयसोलेटेड सिस्टम आहे. समजलं? मग an isolated system is completely sealed or isolated from the environment. ती एन्व्हायरमेंटमध्ये राहते पण एन्व्हायरमेंटचं तिच्याशी घेणं देणं नाही. हीट एन्व्हायरमेंटला देणार नाही किंवा एन्व्हायरमेंटकडून घेणार पण नाही. आयसोलेटेड, वेगळीच. एन्व्हायरमेंटमध्ये राहून सुद्धा ती वेगळी असते, बरोबर. तर मॅटर ॲज वेल ॲज हीट
कॅनॉट बी एक्सचेंज विथ इट्स एन्व्हायरमेंट. मॅटर म्हणजे चहा उडून जाते का थर्मासमधून? नाही. तिची उष्णता पण बाहेर येते का? नाही. थर्मासला आपण किती पण चहा आतमध्ये गरम असला आपण हाताने धरू शकतो, म्हणजे हीट पण बाहेर येत नाही. म्हणजे हीट एनर्जी आणि मॅटर दोघंही गोष्टी हे पॅक असतात, वेगळे ठेवलेले असतात सराउंडिंग पासून. अशा सिस्टमला म्हणायचं आयसोलेटेड सिस्टम. ओके. आता बघा पुढचा क्वेश्चन आहे डिस्क्राईब द टर्म्स. आता हे काही क्वेश्चन्स मी पुढच्या टॉपिक लवकर समजण्यासाठी घेत असतो. दे आर नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टंट. दीज टू क्वेश्चन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. दिस वन इज नॉट इम्पॉर्टंट बट वी शुड नो ॲटलिस्ट. तर हा क्वेश्चन वन टाइम रीड केला यू कॅन अंडरस्टँड. लिसन. डिस्क्राईब द टर्म्स थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. आता ह्या चॅप्टरमध्ये आपण थर्मोडायनॅमिक सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग और एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंटलाच और वर्ड आहे सराउंडिंग, असे शब्द वापरणार आहेत. टर्म्स म्हणजे काय? शब्द, संज्ञा, की ज्यांना थोडा मोठा अर्थ आहे त्यांना म्हणायचं टर्म्स. ओके. मग थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. आता हे 3 टर्म्स आपल्याला बघायचे आहेत, 3 संज्ञा आपल्याला बघायच्या आहेत. थर्मोडायनॅमिक सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग. आता थर्मोडायनॅमिक सिस्टम म्हणजे काय? ॲज पॉईंट 1 इन द अबव क्वेश्चन. अबव क्वेश्चन मधील पॉईंट 1 म्हणजे थर्मोडायनॅमिक सिस्टम. आता इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन or a group of objects that can form a single unit and which may have ability to exchange heat with the surrounding or environment is called as thermodynamic system. Okay. बर. आता सराउंडिंग और एन्व्हायरमेंट दुसरा, सॉरी हे अगोदर घेतलं गेलं आहे. सराउंडिंग और एन्व्हायरमेंट कोणाला म्हणायचं? तर बघा, एनिथिंग दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. सिस्टमच्या बाहेर, सिस्टमचा काही संबंध नाही अशी गोष्ट, अशी वस्तू, एनिथिंग की जे सिस्टमचा हिस्सा नाही, पार्ट नाही, सिस्टममध्ये त्याचा काही संबंध नाही, अशाला म्हणायचं सराउंडिंग. अशी वस्तू, मग ती एअर असते. मॅक्झिमम सराउंडिंग काय असते? एन्व्हायरमेंट और सराउंडिंग काय असते? एअर असते. तर आपलं थर्मास फ्लास्क एक सिस्टम आहे. गरम पाण्याची पिशवी हीट द्यायची, ती एक सिस्टम आहे. पण ती बाहेर, तिच्या बाहेर जी हवा आहे दॅट इज सराउंडिंग और एन्व्हायरमेंट. ओके. एनिथिंग दॅट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. आता हे सिस्टमचा हिस्सा आहे का? ही हवा सिस्टमचा काही संबंध आहे का? सिस्टमचा हिस्सा आहे का? का त्याच्यामुळे सिस्टम बनते आहे का? नाही. Anything that is not a part of the system is called its surrounding or environment. And system आणि environment यांना जे कव्हर किंवा सरफेस सेपरेट करतं, वेगळं करतं, त्याला म्हणायचं बाउंडरी. बघा, द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, असा सरफेस. आता थर्मास फ्लास्कची बाउंड्री काय असेल? थर्मास फ्लास्क चहा सोडली, मधली गरम चहा, तर त्याच्या ढक्कन, त्याच्यानंतर बाहेरचं कोटिंग, 2 डबल लेअर्ड असतं, ते मधलं एकदम चकचकीत असतं. मध्ये उघडून पहा तुम्ही, खाली असेल तेव्हा काचेसारखं, आपलं मिररसारखं चमकतं. एकदम गुड रिफ्लेक्टिव्ह सरफेस असतो. त्याच्यानंतर बाहेर एक स्पंजी और रबर कोटिंग असते किंवा इव्हॅक्युएटेड पण असतं. आणि बाहेर अजून प्लास्टिक फायबर कव्हर असतं. किंवा पोळ्या ठेवायच्या हॉटपॉट, तुम्हाला माहिती आहे, तो एक सुद्धा थर्मोडायनॅमिक सिस्टम आहे. पोळ्या गरम राहायला पाहिजे. किंवा असे टिफिन आलेले आहेत की टिफिन हा सकाळी केलेला 12-1 वाजेपर्यंत गरम ठेवेल. जे पण असेल तुमचं खाद्यपदार्थ, फूड आयटम्स. तर तो जो सरफेस असतो की बाहेरच्या हवेला आणि मधल्या पदार्थाला, मधला पदार्थ म्हणजे सिस्टमचा पार्ट आहे, सिस्टम आहे, आणि बाहेरची हवा म्हणजे सराउंडिंग आहे. त्याला मध्ये जो या दोघांना सेपरेट करणारा जो कव्हर आहे दॅट इज कॉल्ड ए बाउंड्री. ओके. समजलं? मग सरफेस विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग पासून सिस्टमला वेगळा करणारा जो पण कोणी असेल, तो प्लास्टिकच असतो असं नाही, काही पण असेल, मेटल पण असेल, काही पण असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज बाउंड्री. फॉर एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल अजून दिलेलं आहे. समजलं? मग या फिगरवरून, फॉर एक्झाम्पल, वॉटर केप्ट इन अ व्हेसल.
एखाद्या व्हेसल म्हणजे पातेलीमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे, इज अ सिस्टम. पातेलीमधलं पाणी हे सिस्टम आहे. द व्हेसल, आता पातेली ती स्टीलची असो का कोणत्या पण मेटलची, ब्रासची असो का कोणती पण असो, दॅट इज बाउंड्री. पातेली म्हणजे बाउंड्री, पातेलीतलं पाणी म्हणजे सिस्टम, अँड पातेलीच्या बाहेर जी हवा आहे, ॲटमॉस्फिअर आहे अराउंड द व्हेसल इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग. ओके, याच्याबद्दल काही पण डाऊट असेल तुम्ही मला विचारू शकतात हां व्हॉट्सअपमध्ये. व्हॉट्सअप नंबर तुमच्याकडे असतोच, त्याच्यावर टाईप करायचं आणि विचारू शकतात. समजलंच असेल, कारण मी मोस्टली डाऊट राहील असं काही राहू देत नाही. जास्तीत जास्त मला जेवढं पण माहिती आहे तेवढं मी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असतो. ओके.